وہ جا چکا ہے، یا شاید وہ کبھی تھا ہی نہیں، بس ایک وعدہ تھا، ایک امید جو وقت کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ لیکن تم آج بھی اسی کے لیے دعا کرتے ہو۔ تم نے اس کے لیے خیر مانگی، اس وقت بھی جب وہ تمہیں تکلیف دے رہا تھا۔ تمہارے دل کو تکلیف ملی اور تمہاری زبان نے دعا دی۔ یہ کوئی عام رویہ نہیں ہوتا، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو رشتوں سے نہیں، رب سے وفا کرتے ہیں۔ کسی کے جانے کے بعد بھی جب دل اس کے سکون کی دعا مانگتا ہے تو اللہ یہ منظر دیکھتا ہے، اور وہ صرف دیکھتا نہیں، وہ لکھ لیتا ہے تمہاری اس خاموشی کو، تمہاری اس دعا کو، تمہارے اس صبر کو، ایک ایسی کتاب میں جو روز قیامت کھولی جائے گی۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کیوں دعا کرتے ہو اس کے لیے جو چھوڑ گیا؟ کیوں اس کا ذکر آج بھی تمہارے سجدوں میں ہے؟ اور تم شاید مسکرا کر کہہ نہیں سکتے، لیکن تمہارا دل کہتا ہے، کیونکہ میں رب کے لیے محبت کرتا تھا، کیونکہ میری دعا اس شخص کے لیے نہیں بلکہ میرے اللہ کے لیے تھی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے جس کے لیے تم اتنا کچھ سہ گئے، وہ تو شاید ایک دن بعد ہی بھول گیا ہوگا، لیکن جس اللہ کے لیے تم خاموش رہے، جواب نہ مانگا، بددعا نہ دی، وہ رب کبھی نہیں بھولتا۔ تمہاری وہ دعا جو تم نے آنکھوں سے مانگی، وہ ہر رات عرش تک گئی، اور جو آنکھیں تم نے بند کر کے صبر کیا، وہی صبر تمہاری روح کو پاکیزہ کر گیا۔ جب تم روئے، رب نے تمہیں چپ کرایا، جب تم ہارے، رب نے تمہیں تھاما، اور جب تمہارے اندر سب ختم ہو گیا، تب رب نے تمہیں اپنے قریب کر لیا۔ تم شاید سوچو، میں نے اس کے لیے دل سے مانگا، پھر بھی وہ نہ ملا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ تمہیں اس کے بدلے رب مل گیا، اور جسے رب مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ وہ دن جب تم نے سجدے میں بیٹھ کر کہا تھا، یا اللہ، میں نے بس تیری رضا کے لیے خاموشی اختیار کی ہے۔ وہ دن فرشتوں نے اپنے قلم میں سنہری روشنائی سے لکھا۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جسے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ رب ہمیں خود اپنے لیے چن رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم جس کے لیے رو رہے ہو وہ تمہاری روح کے قابل نہیں، اور تم جسے رب کے لیے برداشت کر رہے ہو، تمہارا صبر تمہیں رب کے قریب لا رہا ہے۔ اب شاید تم دعا نہیں کرتے اس کے واپس آنے کی، تم صرف اتنا کہتے ہو، یا اللہ، اس کے لیے خیر ہو اور میرے لیے تو کافی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کسی انسان کے انتظار سے نکل کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی روحانیت ہے، یہی عبادت ہے، یہی وہ محبت ہے جس میں بدلے کی امید نہیں، صرف رب کی رضا ہوتی ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ رب خاموش رہتا ہے؟ نہیں، اللہ تمہاری دعا کو خود سنبھالتا ہے، اور جب تم اس کے لیے خیر مانگتے ہو تو رب تمہیں اس سے بہتر عطا کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار تمہیں وہ شخص تو واپس نہیں ملتا، لیکن رب تمہیں ایک ایسا مقام، ایک ایسی روحانی بلندی دے دیتا ہے جہاں تمہیں نہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، نہ اس کے درد کا بوجھ باقی رہتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم کمزور ہو، تم نے جس وقت بددعا کے بجائے دعا دی، تم نے وہی مقام پا لیا جس پر رب اپنے خاص بندوں کو رکھتا ہے۔ تمہیں جس نے چھوڑا وہ اپنی کہانی پوری کر چکا، لیکن تم جو رب سے جڑ گئے، اب تمہاری کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے، نہ زبان میں وہ طاقت ہوتی ہے، نہ رشتوں میں وہ گنجائش۔ ہم بس چپ رہتے ہیں، اور اس چپ کے پیچھے ایک طوفان ہوتا ہے جس میں ٹوٹا ہوا دل، خالی آنکھیں اور سوالوں سے بھرا دماغ اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن جب سارے سوال تھک جاتے ہیں اور امیدوں کی آخری ڈور بھی چھوٹ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں، یا اللہ، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب تو ہی کافی ہے۔ کیا تم جانتے ہو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں محبت زخم سے نکل کر عبادت بن جاتی ہے، جہاں دل کسی انسان سے نہیں، صرف اللہ سے جڑنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم جسے چاہتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے، مگر اصلی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب ہم خود اسے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم اپنی پوری دنیا کو خود توڑ دیتے ہو، بس اس یقین پر کہ اللہ تمہارے لیے بہتر رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کمزوری ہے، مگر اللہ جانتا ہے یہ روح کی طاقت ہے، اور اللہ ایسے دلوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب تم خاموشی سے کسی کا نام اپنی دعاؤں سے نکالتے ہو اور بس اللہ کا نام باقی رکھتے ہو، تو وہ خاموشی تمہارے اندر وہ سکون لے آتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب تم اس شخص کا خیال آتے ہی نہ روتے ہو، نہ تڑپتے ہو، بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اس کے جانے سے اللہ تمہارے دل میں آ گیا۔ اب تمہارے آنسو صرف درد سے نہیں بہتے، وہ شکر کے آنسو ہوتے ہیں،
क्योंकि तुमने जो मांगा था अल्लाह ने वो तो नहीं दिया, लेकिन वो कुछ ऐसा दे गया जो कभी सोचा भी ना था। तुम्हें सुकून मिला, ऐसा सुकून जो किसी इंसान की मौजूदगी से नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत से मिलता है। तुम्हारे दिल ने पुकारा, या अल्लाह तू है, बस तू है, तू अगर है तो मैं मुतमैन हूं। अब तुम दुआ करते हो मगर किसी खास इंसान के लिए नहीं। अब तुम्हारी दुआ ये होती है, या अल्लाह मेरे दिल में जो भी हो वो सिर्फ तेरी रजा हो। ये वो मुकाम होता है जहां जख्म इबादत में बदल जाते हैं, जहां खालीपन कुर्बत में बदल जाता है, और जहां वो दिल जिसने इंसानों के लिए तड़पना सीखा था अब रब की मोहब्बत में तड़पने लगा है। तुम जो पहले सिर्फ उसके लिए रोते थे अब अल्लाह के आगे रोते हो, मगर ये रोना बोझ नहीं, ये रोना इबादत है, कुर्ब है, मोहब्बत है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, अब वो शख्स जिसके लिए तुमने खुद को तोड़ा था वो अगर सामने आ भी जाए तो तुम्हारे दिल में उसके लिए वो खलिश बाकी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल अब किसी इंसान के काबिल रहा ही नहीं। ये दिल अब सिर्फ अल्लाह के लिए महफूज हो चुका है। ये वो लम्हा है जहां रब तुम्हें खुद संभालता है, तुम्हें ऐसे तोहफे देता है जो लोगों की शक्ल में नहीं बल्कि सुकून, इज्जत, मोहब्बत और रजा की शक्ल में होते हैं। तुम सोचते हो पहले मैं जिसके बिना मरने जैसा महसूस करता था आज वो मेरे होने न होने से बेखबर है और मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क तुमने नहीं पैदा किया, ये फर्क अल्लाह ने पैदा किया ताकि तुम उसकी मोहब्बत में बेनियाज हो सको। अब दिल में कुछ रहता है तो सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह तूने जो कुछ लिया वो बेहतर था और जो दिया वो सब कुछ है। ये दुआ जब दिल से निकलती है तो अर्श हिलता है और अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, ये वो बंदा है जो रब की रजा के लिए मोहब्बत से पीछे हटा था और रब ने उसे अपने करीब कर लिया। किसी को छोड़ देना मुश्किल होता है, लेकिन किसी के जाने के बाद भी उसके लिए दुआ करते रहना, यह उस मोहब्बत की निशानी है जिसमें सिर्फ अल्लाह की रजा शामिल होती है। ये वो मोहब्बत नहीं होती जो सिर्फ पास रहने से जुड़ती है, ये वो वफा है जो दूरी में परवान चढ़ती है, जख्मों में निखरती है और दुआ में मुकम्मल होती है। ऐसा दिल जो किसी के जाने के बाद भी बस अल्लाह से उसके लिए खैर मांगता है। अल्लाह उस दिल को अपने खास बंदों में शुमार करता है। जब कोई बंदा अल्लाह के लिए किसी को छोड़ देता है और फिर अल्लाह से जुड़कर खामोशी से दुआएं करता है तो सिर्फ दुनिया का सुकून ही नहीं बल्कि आखिरत का इनाम भी उसका मुंतजिर होता है। ये वो मकाम है जहां न रिश्ते होंगे न दुनिया की पहचान, बस रब और उसके खास बंदे होंगे। और शायद तुम भी उनमें हो जिन्होंने दुनिया में मोहब्बत के बदले महरूमी पाई मगर वफा के बदले अल्लाह को पा लिया। ये वो सच्चाई है जो दिल को आखिरत की उम्मीद से भर देती है और वीडियो सुनने वाले के दिल में बस ये दुआ रह जाती है, या अल्लाह वो मकाम मुझे भी अता करना। और फिर वो वक्त आता है जब वो बंदा न सिर्फ बंदों से बल्कि अपनी ख्वाहिशों से भी आजाद हो जाता है। वो रोता है मगर शिकवा नहीं करता, वो तन्हा होता है मगर अधूरा नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह उसके दिल को ऐसा मकाम दे देता है जहां वो किसी के साथ होने का मोहताज नहीं रहता। और ये मकाम कोई जाहिरी चीज नहीं होती, ये रूह का मकाम होता है, एक ऐसी बातिनी ताकत जहां बंदा अपने अंदर वो रोशनी महसूस करता है जो सिर्फ अल्लाह के खास कुर्ब से मिलती है। ये वो मकाम है जहां लोग तुम्हें तन्हा समझते हैं मगर तुम खुद को मुकम्मल पाते हो। लोग तुम्हें बेखबर समझते हैं मगर तुम हर चीज को समझने लगते हो। लोग तुम्हें हारा हुआ समझते हैं मगर तुम अंदर से जीत चुके होते हो। कभी सोचा जिस दिल में कोई इंसान रहता है वो दिल बेचैन रहता है, लेकिन जिस दिल में सिर्फ अल्लाह बस जाता है वो दिल मुतमैन हो जाता है। अल्लाह ऐसे बंदे को एक बातिनी चमक अता करता है। वो बंदा लोगों के बीच रहता है मगर किसी और ही जहान में जीता है। उसकी जुबान कम बोलती है मगर दिल बहुत कुछ कहता है सिर्फ अल्लाह से। और कभी कभी जिसके लिए वो बंदा बरसों दुआ करता रहा होता है वही शख्स जब पलट कर आता है तो उस बंदे के दिल में न गिला होता है न खुशी, बस एक सुकून होता है, क्योंकि वो दिल अब किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता है। यही वो मुकाम है जहां दुआएं सिर्फ किसी एक के लिए नहीं रहती बल्कि हर उस शख्स के लिए हो जाती हैं जिसने कभी तुम्हें तकलीफ दी थी।
अल्लाह ऐसे बंदे को अंदर से वो वुसअत, गहराई अता करता है जो दुनिया के किसी लफ्ज, किसी रिश्ते, किसी माफी से भी नहीं मिलती। वो दिल जो कभी किसी इंसान के लिए धड़कता था, अब अल्लाह की रजा में जीना सीख चुका होता है। और जब अल्लाह किसी को ये मुकाम दे देता है तो फिर वो बंदा छोटी बातों पर ना रूठता है, ना दुखी होता है, ना टूटता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है जो गया वो मेरी आजमाइश था, जो मिला वो मेरी दुआ थी, और जो रब ने रोक लिया वो मेरा नसीब है। जब कोई बंदा अल्लाह के लिए किसी को छोड़ देता है और फिर अल्लाह से जुड़कर खामोशी से दुआ करता है तो सिर्फ दुनिया का सुकून ही नहीं बल्कि आखिरत का इनाम भी उसका मुंतजिर होता है। और अल्लाह उन दुआओं को तुम्हारे लिए रहमत, आसानी और नूर बना देता है। और आखिर में वही सवाल जो तुमसे कभी किसी ने किया था, तुमने उसके जाने के बाद भी दुआ क्यों दी? अब तुम्हारा जवाब सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत नहीं की थी, मैंने रब से वफा की थी। अगर आज तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारा दिल भी किसी ऐसे सफर से गुजर चुका है तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम उन खास बंदों में से हो जिन्हें रब ने अपनी कुर्बत के लिए चुना है। अब जरा दिल से एक बात कमेंट में लिखकर छोड़ देनी, मैंने उसे अल्लाह के लिए छोड़ा और आज मेरी सबसे बड़ी खुशी बस अल्लाह है। ये जुमला शायद किसी और के लिए हिदायत बन जाए। और जाते जाते सिर्फ इतना सुन लो, ये दुनिया थोड़ी है, अल्लाह बहुत है। वो जब किसी दिल को तोड़ता है तो सिर्फ इसलिए कि वो उसे अपने लिए बनाना चाहता है। ये वीडियो हयात दीन चैनल का एक और खालिस पैगाम है उन दिलों के लिए जो रब के रास्ते में खाली हुए, ताकि अल्लाह उन्हें अपने नूर से भर दे। दुआ, या अल्लाह, जो भी दिल तेरे लिए रोया, तेरे लिए खामोश हुआ, किसी के जाने पर भी तुझसे जुड़ा रहा, उसे तू वो अता कर जो तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता, और उसे वो बना दे जिसे दुनिया के लोग नहीं, फरिश्ते भी याद करें। आमीन।